ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. наврӯз аз ҷумлаи бузургтарин ва маҳбубтарин ҷашнҳои тоҷикон мебошад, ки аз даврони бостонӣ ҳамчун мероси пурарзиши ниёгон то ба имрӯз расидааст. Бо ҷаҳонӣ шудани ҷашни Наврӯз рисолат ва нақши он дар самти густариши ҳамкорию табодули фарҳангҳо, ҳусни тафоҳуми байни миллатҳо ва таҳкими сулҳу субот дар байни халқҳои олам боз ҳам тақвият пайдо намуд. Ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни идона баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. нахуст меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастурхони ҳафтсину ҳафтшин, либосҳои атласу адрасу чакани тоҷикӣ, кашидадузиҳои миллӣ ва рамзи бевоситаи Наврӯз, сабзаи суманак дидан намуданд. барои мо тоҷикон боиси ифтихор аст, ки ҷаҳонишавии Наврӯз натиҷаи иқдоми пайгиронаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани Наврӯз далели он аст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин оини воқеан ва моҳиятан фарҳангиву инсонпарварона эҳтиром дорад ва онро чун воситаи сулҳу субот, покиву садоқат ва зебоию бедории табиат эътироф менамояд. Наврӯз бо нақши созандааш ба шудгор ва кишту кори замин, пошидани донаи умед, шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳо, хулас оғози ҳамаи корҳои мавсимии баҳор ҳидоят менамояд. аз ин лиҳоз тоҷикон ин иди моҳиятан азизу муқаддаси ниёгонро бо хурсандию арҷгузории беандоза таҷлил намуда беҳтарин орзую ормонҳояшонро бо Наврӯзи хуҷастапай пайванд медонанд. таъкид гардид, ки Наврӯзро оғози соли нав ва ибтидои тақвими нав унвон намуданд, ки Наврӯз ҷашни баробаршавии шабу рӯз инъикоскунандаи фалсафаи баробарии инсоният дар рӯи замин буда, мақоми он дар фарҳанги тоҷик ва ҳамзамон дар тамаддуни ҷаҳонӣ арзишманд мебошад. ин ҷашни аҷдодии мо шукӯҳу шаҳомати беназир дошта, дар худ рамзи меҳрофарӣ, равшангароӣ, зебоидӯстӣ, ҳамнавоӣ бо табиату замин, нерӯи тоза ва қавӣ пайдо намуданд, ободкорию накӯкориро инъикос ва таҷассум намуданд. Наврӯз аз маҳбубтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон аст, ки аз рӯзгори қадим ибтидо гирифта то ба имрӯз анъанаҳои олии миллӣ ва умумибашариро бо беҳтарин ваҷҳ идома мебахшад. Наврӯз ва тамоми суннатҳои наврӯзӣ намунаи баланди одобу маърифат ва некию ҷавонмардӣ, хайрхоҳӣ, сулҳу нишод ва хушбахтии одамизод мебошад. дар фарҷом ҳунармандон бо сурудҳои ватандӯстона табъи ҳозиринро шод намуданд. сокинони ноҳияи синои шаҳри Душанбе бо якҷаҳон меҳру ихлос ба Наврӯзи байналмилалӣ ба ин саҳнгоҳи наврӯзӣ сарҷамъ омаданд то аз Наврӯзи оламафрӯз истиқбол намоянд. воқеан Наврӯз ҳамчун муждаи сарсабзии табиат, василаи муттаҳид намудани мардум ва кинаҳоро аз зил намудан дар фарҳанги миллати соҳибтамаддуни тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад ва ҳамин аст, ки бо фарорасидани ҷашни Наврӯз ҳамагӣ сарҷамъ меоянд то шодӣ намоянду хурсандӣ кунанд ва лаҳзае чанд дар баробари сарсабз гардидани табиат онҳо низ шодӣ намоянд. саҳни чорабинии наврӯзӣ бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, суфраи ҳафтсину ҳафтчин, таомҳои миллӣ, матоъҳои духти тоҷикӣ, ҳунари дастии бонувони ҳунарманд оро ёфта буд. дар воқеъ Наврӯз ҷашни умумимардумӣ буда, он чун рамзи ваҳдату саодат ва истиқлолият, нишонаи покиву озодагӣ дар таърихномаи миллати мо эътироф гардидааст. Наврӯз ба ҳунару ҳунармандӣ пайванди амиқ дорад. аз ин рӯ дар айёми таҷлили он ҳунармандон маҳсули дасти худро ба маърази намоиш мегузоранд ва муаррифӣ менамоянд. Наврӯз муборак!
چگونه که به همگان معلوم است امروز در باغ عمر خیام مقامات جای حاکمیت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه جشن نوروز بین المللی و جشن نوروز عالم افروز را در یک شکوه و شهامت تام و خاص جشن گرفته ایستادند. در خانه دانه نوروزی از جمله هفسین و هفشین و آن رسم و رسوم هایی که مربوط به نوروز و خلق تاجیک بود پیشیا و به نمایش گذاشته شد. در برابر خانه نوروزی و دیگر رسم و آیین های ملی همچنین برنامه فرهنگی فراغتی و تئاتر کنونیده شده پیشکش حاضرین گردید. نوروز فرهنگ است که از عمق تاریخ به ما میراث مانده است. این جشن نیاگان با وجود به مانع‌های تاریخی روبرو گردیدن هستی خود را نگاه داشت و امروز با تمام سنت و آیین‌های نکویش همچون دستاوردی محتشم تاریخی و فرهنگی تجلیل می شود. نوروز بیا هر نفست بوی بهار است، رخساری تو آینه گلروی بهار است، هر لحظه خماری تو گیره جمله جهان را، آن قلب تو آشفته گلروی بهار است. عادتاً پیشواز و آمادگی به نوروز عالم افروز از شنانیدن نهال و تازه کردن شهر و دهات تا به آراستن خانه ایدانه و گذرانیدن بازی‌های ورزشی جریان می‌گیرد. خوبی چنین عنعنه‌ها در آن است که ساکنان در این روزها به هم می‌آیند و به خاطر پایداری صلح و قدوم پرفیض و نیک نوروز خرسندی میکنند. نوروز آدم واقعا اینجا حس میکنه همیشه خیلی رنگیه، لباسهای قشنگ، همه باستانی، مراسم‌های باستانی. برای ما که از ایران میایم خیلی جذابه، یعنی به شخص برای من خیلی جذابه، چون انگاری که مثلا 1000 سال رفتی عقب و این بسیار زیباست. نوروز تاجیکستان خیلی زیباست، خیلی رنگارنگ و خیلی بانشاطه و مردمش هم بسیار مهربون هستن. این اولین سفر من به تاجیکستانه و خیلی دوست دارم اینجا رو. مردمش هم بسیار مهربون، خوش برخورد و مهمان نوازن. در تاریخ فرهنگ مردم آریایی هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن خجسته و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند نیست. نوروز پیوندگری نسل امروز با رسم و آیین، ارزش‌های استتیکی، مهر و صداقت و عنعنات نیاگان ما می باشد. جشن نوروز عمری درازی بیش از 5000 ساله دارد. طبری از نام آن برمی آید نوروز روزی نو معنی داشته در اولی سال نو خورشیدی راست می آید. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، پیامی برابر شوی شب و روز می باشد. از آمدن نوروز پیش از همه بچگان شادی نموده با اجرای مراسم گلگردانی به دیگران خبر می دهند. امروز خوشبختانه با دستگیری و سیاست پیشگیرانه پیشوای معظم ملت در شهر دوشنبه جشن با شکوه نوروز گذشته ایستاده است. ما زنان کوشش به خرج دادیم که یک دسترخوان ادانه را معرض تماشابینان گردانیم که در آن سهم زنان ناحیه سینا به نهایت کلان است. طور به ما همگان معلوم است آراستن دسترخوان هفسین و هفشین و معرض مهمانان تماشابینان گرداندن هنرهای مردمی یکی از عنعنه‌های خاص نوروزی است. بهرها گل پوش گردن سر به سر. واقعا نوروز بیانگر روزی تازه، زندگی نوین و احیای طبیعت بعد از سردی زمستان می باشد. نوروز رکن مهمی خودشناسی ملی، وسیله پیوند نسل‌ها، رابطه گذشته و امروز، احیای عنعنه‌های زیبایی پرستی، انسان دوستی، دور ساختن کینه‌ها و همدیگر بخشی، رمزی دوست داشتن و رسیدن به قدر زندگی خوش و خرم می باشد. این جشن کهن و مقدس تاجیکان را ساکنان ناحیه فردوسی در سطح بلند با رعایت سنت‌های اجدادی تشکیل خانه نوروزی و دیگر چهره‌بینی‌های مربوط به نوروز تجلیل نمودند. از صبح بروقت کارمندان تشکیلات و اداره‌ها، جوانان و استقامت کنندگان ناحیه به بزمگاه نوروزی آمده یکجا در فضای صلح و ثبات تاجیکستان صاحب استقلال شادی و خرسندی کردند.
دسترخوان نوروزی که با انواع گوناگون خصوصا شیرینی و کلچقندهای بولذت، محصولات کشاورزی و چون انعنه هفت سین و هفت شین نمایش داده شده بود، از مهنت پیوسته ساکنان ناحیه بشارت می‌دهد. در گوشه دیگر چهاربینی مذکور نمایش هنرهای مردمی تشکیل گردیده. هنرمندان اساساً زنان و بانوان مهنت دوست و چیره‌دست ناحیه نمودهای زیادی خوراک و دیگر شیرینی‌ها آماده کرده پیشنهاد اشتراکداران نمودند. امروز نوروز در باغ فردوسی خیلی خوب گذشت. البته همه یک خاطرات عیدانه داشتند، لباس‌های ملی داشتند. این عید بهار است، عید زیبایی است، عید بیدارشوی طبیعت است. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد. ما از ایران، جمهوری اسلامی ایران، فارس، لارستان، بنده ناصر تقوایی هستم. تاجیکستان بسیار بسیار عالی، نمبر وان. مردمونش خیلی خوب، مهربان، مهمان نواز. از شما خیلی تشکر داریم. در جمع آمد ایدانه نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه فردوسی تاکید نمودند که نوروز توسط سیاست خردمندانه، دوراندیشانه و فرهنگ پرورانه رهبریت عالی کشور دوباره احیا شده امروز تمام جهان را فرا گرفته است و این افتخار بزرگ برای ملت کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک است. ناصر حقیقت لاری هستم از شهرستان لارستان، استان فارس، کشور جمهوری اسلامی ایران. با توجه به تبلیغات و نگاه‌هایی که در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی راجع به برگزاری جشن نوروز کشور عزیز ما، برادر ما تاجیکستان تبلیغ شده بود، خیلی علاقه‌مند بودیم که حتما امسال با همراهان و همشهریان عزیز ایرانی خودمون در مراسم جشن نوروز شما شرکت بکنیم. ما این 2 روزی که اومدیم برای جشن نوروز شما از برنامه‌های خیلی شاد و خیلی خوبی استفاده کردیم و من لازم میدونم از رئیس جمهور شما که اجازه دادن بدون ویزا وارد کشور شما بشیم و در جشن نوروز شما استفاده بکنیم نهایت تقدیر و تشکر دارم. با تلاش و تشبس‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 30 سپتامبر سال 2009 نوروز از جانب یونسکو به فهرست یادگاری‌های غیرمادی فرهنگی بشریت داخل کرده شده. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و پشتیبانی یک قطار کشورهای جهان ماه فوریه سال 2010 در اجلاسیه 64 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز بین المللی گردید. مردم فرهنگ سالار ما این جشن باستانی را از گذشتگان خود به میراث گرفته آن را در سنت و عنعنه‌ها، هنرهای مردمی و ادبیات خطی و شفاهی بسیار وسیع و به طور شایسته انعکاس کردند. ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌ها و مقدسات ملی، دوست داشتن وطن، احترام همدیگری و محبت صمیمی میان انسان‌ها در برنامه مکمل هنری که از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه تشکیل گردیده بود تجسم یافت. صحنه‌های جالب، سرود و ترانه‌های دلنشین و رقص و بازی جوانان و نورسان بزمگاه را پرشکوه نمود و باعث بالید روحی کل اشتراکداران گردید. در مجموع نوروز بین المللی در ناحیه فردوسی با شکوه و مطابق با ذوق اشتراکداران دایر گردید که دیرباز در خاطر هر یک نفر نقش می‌بندد. ظاهرشاه تقویمراد محمد سعید کمال برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان جشن نوروز تنتنه دارد. در این روزهای فرح بخش باشندگان ولایت چهاربینی‌های ایدانه تشکیل نموده از آمدن فصل زیبای سال بهار خجسته پی تجلیل نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص. با فرارسی بهار سبزپوش و جشن باستانی نوروز، آماده‌سازی طعام‌های ملی همچون رمز فراوانی و شکوفایی اهمیت خاص پیدا می‌کند. در ناحیه کشانیان مسئولین ولایت ختلان با عنعنه‌های نوروزی و از جریان آماده‌سازی طعام‌های ملی دیدن نمودند. در این چهاربینی به عنوان هنرمند بهترین طعام‌های ملی را از جمله دلده، آش بریده، تحمال و سمنک آماده نمودند. سمنک یکی از عنعنوی ترین طعام‌های نوروزی به حساب می رود. با مهارت خاص و همراهی سرود و رقص ایدانه آماده می گردد. این طعام پر از فیض و برکت رمز نوروزی داشته در بین مردمان منطقه و کشورهای همسایه نیز
محبوبیت دارد. همزمان قید کرده شد که زنان هنرمند ناحیه کشانیان تجربه بای در آماده کردن طعام‌های ملی دارند و در همه عید و ایام با احترام و سنت‌های اجدادی طعام‌های خاص را می‌پزند. آنها همچنین جوان دختران را برای حفظ این رسم و آیین‌ها تعلیم می‌دهند تا که این عنعنه‌های ملی در میان نسل‌های آینده پایدار باقی ماند. امروزها در گوشه و کنار ولایت ختلان مردم از جشن بین المللی نوروز صمیمانه استقبال کرده خوان نوروزی می‌آرایند و شادی و خرسندی می‌کنند. چنین یک بزم نوروزی در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با اشتراک وسیع دانشجویان، اهل آموزگاران و هیئت پروفسوران برگزار گردید. در صحن دانشگاه نمایش هنرهای مردمی و خوان نوروزی آراسته این جشن اجدادی نوروز را با شکوه و جلوه خاصه استقبال نمودند. خوان خوراک و خورش‌های گوناگون نوروزی آراسته کرده انواع هفت و هفشین را پیشکش اشتراکداران نمودند. نوروز رمز روزی نو، ابتدای سال نو و اقدام و عملهای نو آبادانی و تازه‌کاری‌ها بوده نشانه پیشرفت تفکر بنیادکارانه مردم آریای نژاد میباشد. کل آموزگاران دانشجویان با راهبری مسئولین از آغاز سال گذشته تا نوروز امسال موفقیت و کامیابی‌های نظررس را در این سمت صاحب گردیدند. در این چاره‌بینی تنتنوی زنان و دختران دانشگاه سنت‌های خاص نوروزی را به جا آورده دستورخوان ایدانه نوروزی گسترده کرده در گوشه دیگر هنری دستی آنها نوروزگاه را زیب و آرام می‌داد. با تشبس‌های پیگیرانه سرور دولت پیشوای ملت محترم امالی رحمان نوروز جلوی تازه پیدا کرد و امروز در قطار ما ساکنان مملکت دنیا آن را جشن می‌گیرند. امروز توسط آن کهن‌ترین سنت‌های اجدادی مردم ما از نو احیا می‌گردند. با یک قطار آموزگاران دانشجویان برای فعالیت پرثمر افتخارنامه و سپاسنامه‌های ریاست دانشگاه تقدیم کرده شد. قسمت فرهنگی چاره‌بینی را سرود و ترانه‌های دلنشین هنرمندان دانشگاه و هنرمندان شناخته ولایت شکوه و جلوه تازه بخشیدند. جشن بوستونی نوروز خوجستپای را از گذشته دور تا به امروز مردم فرهنگ پرور و آبادگر شهر استرافشان با شکوه و شهامت خاص تجلیل می نمایند. امسال نیز این تدبیر در روحیه خوب وطن دوستی و میهن پرستی و با رعایت عنعنات نیک این جشن استقبال کرده شد. همکاران ما از شهر استرافشان گزارش می دهند. امروزها در تمام گوشه و کنار تاجیکستان و دولت‌های خارجه جشن عمومی ملی نوروز جهانی را در فضای ایدانه و شکوه شهامت خاصه تجلیل می‌نمایند. نوروز جشن قدیمی ملت تاجیک محسوب یافته از نسل به نسل تا به امروز رسیده با تشبس اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهانی گشت. با تعبیر رهبریت عالی مملکت دلیل اساسی عمر طولانی داشتن نوروز رابطه مستحکم آن با طبیعت و انسان، پیوند آن با سنت و عنعنه‌ها و رسم و آیین‌های ملی میباشد. خرسندی آور است که در جماعت‌های دهات شهر استرافشان باستانی جشن اجدادی نوروز را با رعایت تمام رسم و آیین‌های نوروزی تجلیل می‌نمایند. امروز در میدان ورزشی جماعت دهات نوفراج عید نوروز با شکوه خاصه دایر گردید. در چاره‌بینی مذکور نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان، ورزشکاران و هنرمندان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و ساکنان جماعت دهات شرکت ورزیدند. در میدان ورزشی جماعت دهات ورزشکاران رشته فوتبال و والیبال و گشتین ملی با هم رقابت نشان داده اینچنین کودکان و نورسان به بازی‌های نوروزی بندکشی و بادبرکپرانی مشغول بودند. رمز جشن نوروز که از 7 سین و 7 شین عبارت است با آراستن دسترخوان ایدانه، خوراک‌های با لذت ملی و خوان پرناز ایدانه به هر یک بیننده تأثیرات نوروزی می‌بخشید. در ادامه چاره‌بینی نوروزی ابراز گردید که نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده‌شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز می باشد. خرسندی بخش است که نسل جوان دوران صاحب استقلالی مملکت از این پدیده‌های امیدبخش بهره ور گردیده زیر سیاست فرهنگ پرورانه رهبریت عالی جمهوری تاجیکستان پیروزی‌های نو را صاحب می‌گردند. در ادامه تنتنه جشن نوروز غالبان مسابقه ورزشی والیبال معین گردیده با سپاسنامه و جام مسابقه بین دهوی قدردانی کرده شدند. برنامه فرهنگی از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جماعت ترتیب داده که عبارت از آغاز زنده‌شوی طبیعت، کشت و کار دهقان، سرودخوانی در گرد دک سومنک نوروزی، رقص ملی تاجیکانه، ترغیب لباس‌های اطلس و ادرس، صحنه‌های هجوی و دیگر برنامه‌های دلچسب عبارت بود. تنتنه جشن مذکور را باز هم رنگین و طبیعی ساکنان را شاد نمود. قابل قید است که فعلا در 22 کمیته محله و 9 جماعت دهات دیگر شهر استرافشان تنتنه نوروز فرخنده‌پای ادامه دارد.
роҳандозии мусобиқоти варзишӣ хусусан дар фасли зебои сол баҳори нозанин маъмулӣ аст. ба муносибати ҷашни ҷаҳонии Наврӯз дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол ташкил ва роҳандозӣ шуд, ки он байни наврасони 9 то 13 сола доир шуд. дар ин тадбири оммавӣ 16 дастаи футболи наврасон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон иштироку маҳоратсанҷӣ намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасони аз 9 то 13 сола дар майдончаи футболи Федератсияи футболи вилояти Суғд воқеъ дар шаҳри Хуҷанд давоми 3 рӯз идома ёфт ва рақобату маҳоратсанҷии 16 даста аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон ба хотири ба даст овардани ғолибият дар ҳузури доварон ва садҳо нафар дӯстдорону ҳаводорони ин намуди варзиш ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ин чорабинии байналмилалӣ бо иқдоми Федератсияи футболи Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузор гардид, ки дар рушду оммавияти футбол нақши муҳим дошта байни наврасон дӯстию рафоқатро тақвият мебахшад. дар маросими кушодашавии мусобиқа таъкид гардид, ки дар Тоҷикистон таҳти роҳбарию роҳнамоии сарвари варзишдӯсти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ибтикороти наҷибу шоистаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ майдонҳои хурду бузурги бозии футбол бунёд ва барои дастаҳо шароити мусоиди машқу тамрин фароҳам оварда шудааст. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасон дар ду гурӯҳи синнусолӣ идома ёфт. дар байни футболбозони 9-10 сола дастаҳои мактаби махсуси футболи вилояти Суғд, Спартаки шаҳри Тошканд ва Суғд 87 ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро соҳиб гардиданд. дастаи мактаби махсуси футболи вилояти Суғд дар байни футболбозони 12-13 сола ба гирифтани ҷои якум мушарраф шуд. мақоми дуюму сеюмро дар байни футболбозони ин синну сол дастаи Фарғона ва клуби футболи Фемили ҷумҳурии Узбекистон соҳиб гардиданд. ба ғолибони ин мусобиқаи байналмилалии варзишӣ дар фазои тантанавӣ ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тақдим карда шуд. Хотелось бы выразить огромную благодарность в первую очередь организаторам за то, что организовали данный турнир. Это дает огромный толчок в мире детского футбола. Дети наши будут лучше играть, так как это дает опыт. Соревнования прошли отлично, нам очень понравилось. Очень гостеприимная страна, гостеприимный город, вообще люди добрые. Сегодня я последние игры смотрел, финал между Узбекистаном, то есть Ферганской областью, и местной командой Сагдийской области. Финал должно быть так, то есть они играли ничью, то есть 1-1. Потом по пенальти проиграли команда гости с Ферганской области. мавриди зикр аст, ки дар баробари дигар минтақаҳои мамлакат дар вилояти Суғд дар самти таъмини рушди футбол тадбирҳои зарурӣ амалӣ ва барои дастаҳо шароити мусоиди машқу тамрин фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дар давоми 7 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 379 иншооти варзишӣ, аз ин 2 варзишгоҳ, 372 майдончаи варзишӣ ва 5 маҷмӯаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки амалӣ намудани ин тадбир дар оммавияти футбол нақши муҳим хоҳад дошт. ҳоло дар вилояти Суғд дар маҷмӯъ 49 варзишгоҳ ва қариб 2000 майдончаи варзишӣ, ки 70% он ба рушди футбол равона шудааст, мавриди истифода қарор дорад. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.